નમસ્કાર મિત્રો, આ લોકડાઉન પછીના પીરિયડમાં શાળાઓ જ્યારે શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ તરફથી જે આયોજન થયું છે વિદ્યાર્થીઓને ઘરે બેસીને પણ ભણવાનો સગવડ અને મળી શકે એ માટે અહીંથી બાયસેક દ્વારા કાર્યક્રમ રજૂ થાય છે. એમાં આજે આપણે ધોરણ 9 અંગ્રેજી વિષયનો યુનિટ નંબર 1 ચિતાસ ટીયર્સ વિશે આપણે ભણીશું. તો આપ બધા જ તૈયાર છો? લેટ્સ બિગિન ધ યુનિટ. સૌ પ્રથમ આપણે તમે ચિત્ર જોઈ શકશો. તો you can see here a man. This is a man belonged to the Zulu hunters. So today I am going to tell you a story about a Zulu hunter. Long ago there was a Zulu hunter. His name was Eddie. He was young, but he was a lazy. One day, Eddie was sitting under a tree. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. He had an idea. These deers are really wonderful, but I have to run a lot to catch one of them. Suddenly, he saw a female cheetah crawling silently towards the deer. Then she leapt and caught a deer. After some time, her 2 little cubs came out of the bush and they all enjoyed their meal. Eddie had an idea. He thought, how wonderful these cubs are. They are really lucky because they get the ready-made food, and I had to effort a lot to get my food. Eddie had an idea. He decided to steal one of the cubs. He thought, I shall train these cubs and then I shall say, oh dear, go and kill a deer. My life will be a very comfortable then. So he decided to steal a cub. He followed the cheetah family till the sunset. From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. So therefore, it was safe to steal a cheetah. In the evening, when the sun set, Mother cheetah hid her
cubs in a thick bush, and she left for the stream. Idi rushed into the bush. He saw two little cubs. He was very pleased. The cubs were too young to run away. They saw Idi, but they were not able to run away. Idi thought, oh, it's always better to have two slaves instead of a one. So, he decided to steal both the cubs. He took his spear and net. He threw the net over the cubs, and the cubs were caught. He dragged and moved away from there. When the mother cheetah returned, she did not find her cubs. So, she felt angry. She roared and roared all around. Then she became wild. She jumped and jumped. She was very angry. Then she started crying. She cried and cried. She cried the whole night until the tears made a dark stains on her face. She cried so loudly that it was heard by a man living in the village. His name was Shanno. Shanno was a very wise man, and he loved animals very much. He knew that what had happened. He took his strong stick and went to Idi. He called Idi outside of the hut. He shouted, Idi, you are a thief. You are a lazy and wicked man. You have brought dishonor to the whole tribe. You know, the Zulu hunters get their food on their own. They hunt the animals themselves and get their food. But you are wicked and cruel. You are a thief. In the evening, all the people of the village got together and they called Idi and they decided to drive Idi away from the village. And then Shanno took the cubs in the basket and returned the cubs to the mother cheetah. So friends, here we have a story of a cheetah and her love for her cubs. I hope you have understand the story
in a simple explanation and simple language. Now, we shall see some slides to work on. So, here is the slide number 1. Here is the exercise. Fill in the gaps using the words given in the brackets. In the brackets, some are the words to express the emotions. Now, you have to select the emotion for the sentence. Okay? The first one, Mantra is going for examination. So, what will you select? Yes, best of luck. Pujan has won the chess competition. Yes, congratulations. Atul has lost his father in an accident. Alas. Sheetal saved a little child from a wild dog. Bravo. Mayur behaved very rudely to his mother. What a shame. Rohan completed his work nicely. Well done. So, you can learn the proper emotion for the proper sentence. This is very important to express our ideas and express our thoughts. We have to learn the words which shows emotions. Let's see the second slide. Here, what do you feel when you read these sentences? And you have to write, well done, how sad, what a shame. You have the example first. Shanno returned the cups to mother. Chita. Shanno returned the cups to mother Chita. What will you express? Well done. Okay, second one. You have brought dishonor to the whole tribe. What a shame. She cried and cried the whole night. How sad. Alas, she could not find her dear cubs. How sad. They decided to drive away from the village. Well done. You are a thief. What a shame. So, you can learn here to express your emotions when you read the sentence from the story or from the text. Let's see the third slide. Here we can see A and B, and what shall we do? Match the similar words. Yes. In A, first one is envy. So, what is the same word for envy? You have to find out from B. So, it is jealousy.
Second one, wicked. Yes, right, it is cruel. Third one, leap, jump. Fourth, lucky. So, what is the same word for lucky? Yes, fortunate. Instead of. In place of. Effort. Try. Decide, determine. So friends, you can understand this is very important to get and to learn some more new words for the words given in the text. Envy, wicked, leap, lucky, slave, instead of, effort and decide. These words are given in the text in your unit 1, Chita's tears. Now we learn some new words for all these words. So you can practice this way to match the same word. And what is the best for this? You should use dictionary. Dictionary is very important to increase your knowledge and increase your command over English language. Let's see the third slide. Here you can read the instruction. Complete the sentence using appropriate words or group of words from the text. So you have to find out the half sentence, related sentence from your text. Eddie followed the cheetah family because he wanted to steal a cub. Once again, Eddie followed the cheetah family because he wanted to steal a cub. From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. From experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. Everyone in our tribe will hate you because you are lazy and wicked. Everyone in our tribe will hate you because you are lazy and wicked. The cubs were too young to run away. The cubs were too young to run away. All night, Mother Cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man, Shanno, living in the village. So, in this exercise,
you can complete the half sentence by selecting the half one, and you can make the whole sentence meaningfully. In this exercise, you can understand what is given in the text. Let's see the next slide. Here we have a slide. Read the story and notice underlined words. You can see the words in a bold type underlined. Once a crow felt very thirsty. He was flying here and there and all around in search of water. At last, he saw a pot. He flew to the pot and saw that there was water, but it was in deep. The crow was very clever. He collected the pieces of stones and threw into the pot. The level of water came up. He drank water and flew away happily. So friends, did you notice that some words are underlined? They are felt, was crying, saw, flew, again saw, was, collected, threw, came up, drank and flew. All these words suggested this paragraph is in the past tense, simple past tense. तो मित्रों, આપણને આ ફકરાની અંદર કેટલાક ક્રિયાપદો સાદા ભૂતકાળના અંડરલાઈન કરીને આપેલા છે અને એની નીચે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. Use the underlined words to answer these questions in full sentence. Underline that answer, underline that word in the answer. So example, did the crow feel very thirsty? Yes, the crow felt very thirsty. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રશ્ન બનાવ્યો ત્યારે શું કર્યું? તમે ફકરામાં જોઈ શકો છો કે ફેલ્ટ ક્રિયાપદ નીચે અંડરલાઈન કરેલું છે જે સાદા ભૂતકાળનું છે. હવે એને આપણે પ્રશ્નની અંદર કન્વર્ટ કર્યો છે. તો પ્રશ્ન બનાવતી વખતે તમે જોયું કે ડીડ અને ફીલનો પ્રયોગ થયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ બરાબર ધ્યાન રાખીને સમજવાનું છે કે જ્યારે તમે સાદા ભૂતકાળમાંથી પ્રશ્નો બનાવો છો ત્યારે તમારે આ પ્રમાણે બનાવવાના હોય છે. ડીડ અને વર્બ એનો પ્રયોગ તમારે કરવાનો હોય છે.
હવે નીચે જુઓ, એ જ પ્રશ્નનો જવાબ નીચે યસ કરીને ફરી આપ્યો છે. તો જવાબની અંદર વાક્ય રચના તમે જોઈ શકો છો. યસ, ધ ક્રો ફેલ્ટ વેરી થર્સ્ટી. તો ડીડ ફીલ તમે જોઈ શકો છો, ડીડ ફીલ તો શું થઈ ગયું? ફેલ્ટ. તો ફેલ્ટને જ્યારે તમે પ્રશ્નમાં અથવા તો નકારમાં ફેરવો ત્યારે શું થઈ જાય? ડીડ અને ફીલ થઈ જાય. ફેલ્ટ ક્રિયાપદને જ્યારે તમે ફેલ્ટ ક્રિયાપદ વપરાયેલા વાક્યને જ્યારે તમે પ્રશ્નાર્થ બનાવવા માંગતા હો ત્યારે તમારે ડીડ અને ફીલ એવું વાપરીને બનાવવું જોઈએ. હવે નીચેની સ્લાઇડમાં આવા બીજા કેટલાક પ્રશ્નો આપણે આ જ ફકરામાંથી સિલેક્ટ કરેલા છે અને જોઈએ આની પ્રેક્ટિસ આપણે અહીંયા કરી શકીએ. આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન્સ ઇન ફૂલ સેન્ટેન્સ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, ડીડ ધ ક્રો સી ધ પોટ? જુઓ, આ પ્રશ્નમાં તમે ફકરાની અંદર જોઈ શકશો કે સો ક્રિયાપદ વપરાયેલું છે. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ડીડ ધ ક્રો સી ધ પોટ. તો સો ક્રિયાપદનું શું થઈ ગયું છે? અહીંયા સી થઈ ગયું છે. તમારે આ સમજવાનું છે. પછી તમારી જાતે તમારે આવી પ્રેક્ટિસ પણ કરવાની છે. કેટલાક વાક્યો તમને આપવામાં આવશે. ડીડ ધ ક્રો સી ધ પોટ. હવે નીચે તમારે એનો જવાબ લખવાનો છે. તો શું જવાબ આવશે મિત્રો? યસ, ધ ક્રો સો ધ પોટ. હા, તો 100 નીચે તમારે અંડરલાઈન કરી દેવાનું, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ડીડ ધ ક્રો કલેક્ટ સ્ટોન્સ? ડીડ ધ ક્રો કલેક્ટ સ્ટોન્સ. તો જુઓ, તમે ફકરાની અંદર જુઓ, કલેક્ટેડ હશે, છે ને? હા. તો હવે જુઓ, પ્રશ્ન શું થયો? ડીડ ધ ક્રો કલેક્ટ સ્ટોન્સ? કલેક્ટેડનું શું થઈ ગયું? કલેક્ટ. યસ. હવે એનો આપણે હામાં જવાબ આપીશું તો શું થશે? જુઓ, યસ, ધ ક્રો કલેક્ટેડ સ્ટોન્સ. કલેક્ટેડ નીચે અંડરલાઈન કરવાનું જેથી તમને સમજાય કે જ્યારે તમે ડીડ ધ ક્રો કલેક્ટ સ્ટોન્સનો જવાબ લખો છો ત્યારે તમારે શું યાદ રાખવાનું છે કે ક્રિયાપદ કલેક્ટને તમારે સિમ્પલ પાસ્ટની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું રહે છે. તો ડીડ ધ ક્રો કલેક્ટ સ્ટોન્સ? યસ, ધ ક્રો કલેક્ટેડ સ્ટોન્સ. Did the crow throw stones into pot? So you can notice did and throw, and in the paragraph you can notice threw. Yes, threw is underlined there, right? So now question is, did the crow throw stones into pot? Yes, the crow threw stones into pot. Did the level of water come up? Did the level of water come up? શું નોંધ કરી મિત્રો તમે? ફકરાની અંદર કેમ અપ છે. હવે પ્રશ્ન થયો, ડીડ ધ લેવલ ઓફ વોટર કમ અપ? તો તમે જ્યારે જવાબ આપશો ત્યારે શું થશે? યસ, ધ લેવલ ઓફ વોટર કેમ અપ. Did the crow drink water? Did the crow drink water?
What do you notice in the paragraph, dear friends? Yes, you notice drank. Yes, drank is the simple past of drink. Did the crow drink water? Yes, the crow drank water. Did the crow fly away easily? મિત્રો અહીંયા ઇઝીલીની જગ્યાએ આપણે હેપીલી વાંચવાનું છે. ડીડ ધ ક્રો ફ્લાય અવે હેપીલી? તો તમે નોટિસ કરી શકો છો કે ફકરાની અંદર ફ્લ્યુ ક્રિયાપદનો પ્રયોગ છે. ફ્લ્યુ, ઉડ્યો, ઉડી ગયો. હવે એનો પ્રશ્ન શું થયો? ડીડ ધ ક્રો ફ્લાય અવે હેપીલી? તમારે એને યસમાં જવાબ આપવાનો છે. યસ, ધ ક્રો ફ્લ્યુ અવે ઇઝીલી. તો મિત્રો તમે અહીંયા આ એક્સરસાઇઝ પરથી આપણે જે વસ્તુ સમજવાની છે એ આ પ્રમાણે છે કે જ્યારે વ્યાકરણના પ્રયોગમાં જ્યારે આપણે વ્યાકરણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે સાદા ભૂતકાળની વાક્યરચનામાં જ્યારે આપણે પ્રશ્નો બનાવવાના હોય છે ત્યારે આપણને જે વાક્ય આપેલું હોય છે એ વાક્યની અંદર આપણે ડીડ પ્લસ ક્રિયાપદ, ડીડ પ્લસ વર્બ એનો પ્રયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને એનો જ્યારે તમે જવાબ આપો યસ અથવા નોની અંદર, પૂર્ણ વાક્યની અંદર, તો તમારે એ ક્રિયાપદને સિમ્પલ પાસ્ટની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું હોય છે. દાખલા તરીકે Did Manoj go to the temple yesterday? Did Manoj go to the temple yesterday? તો did અને go, હવે જ્યારે તમે એને યસમાં જવાબ આપશો ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે? યસ, Manoj went to the temple yesterday. જો તમારે નામો જવાબ આપવો હોય તો નો, Manoj did not go to temple yesterday. Did not go. નકાર કરતી વખતે તમારે did not go એવો પ્રયોગ કરવો પડે છે. હવે કેટલાક મિત્રોને અહીંયા એવો પ્રશ્ન થાય કે જ્યારે આપણે ડીડ ધ ક્રો સી ધ પોટ નો પ્રશ્ન જોયો તો જવાબની અંદર સી નો સો કર્યું. યસ, ધ ક્રો સો ધ પોટ. તમે નોટિસ કર્યા ક્રિયાપદો? તો એ ક્રિયાપદોની અંદર સો છે, કલેક્ટેડ છે, ફ્લ્યુ છે, ડ્રેન્ક છે. તો તમને એક વસ્તુ અહીંયા વિશેષ ધ્યાન દોરવાની કે જ્યારે તમે ક્રિયાપદને સાદા ભૂતકાળની અંદર ફેરવો છો ત્યારે સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદને ડી લાગે છે અથવા ઈડી લાગે છે. દાખલા તરીકે લાઇક તો લાઇક્ડ, ડેકોરેટ તો ડેકોરેટેડ, હેલ્પ તો હેલ્પ્ડ. તો ડી અથવા ઈડી એ રીતે સાદા ભૂતકાળની અંદર આપણે ક્રિયાપદની પાછળ લગાવીએ છીએ. કેટલાક ક્રિયાપદો એવા છે કે જેની અંદર ક્રિયાપદ અને સિમ્પલ પાસ્ટનું ક્રિયાપદ, મૂળ ક્રિયાપદ અને સાદા ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ બંને સરખા જ રહે છે. એ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે વિશેષ રીતે, અને એની આપણે એક યાદી અથવા તો આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કે એવા કેટલાક ક્રિયાપદો છે કે જે બંને સ્થિતિમાં સરખા જ રહે છે. દાખલા તરીકે પુટ છે, કટ છે, શર્ટ છે.
રીડ છે, પણ રીડનો ઉચ્ચાર સિમ્પલ પાસ્ટમાં થોડોક બદલાય છે, રેડ એવો ઉચ્ચાર એનો થાય છે. હવે કેટલાક ક્રિયાપદો એવા છે કે જેનું મૂળ ક્રિયાપદ અને ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ તદ્દન અલગ છે. દાખલા તરીકે સી, તો સી નું ભૂતકાળ સો. જો આમાં પાછળ ડી કે ડી નથી લાગ્યો, સી નું શું થઈ ગયું? સો. થ્રો, થ્રો નું ભૂતકાળ શું થઈ ગયું? થ્ર્યુ. ડ્રિંક, ડ્રિંક નું ભૂતકાળ શું થઈ ગયું? ડ્રેન્ક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આવી એક યાદી બનાવવી જોઈએ તમારા પાઠની અંદર આવતા આવા ક્રિયાપદોની, સિમ્પલ પાસ્ટ અને મૂળ ક્રિયાપદ. મૂળ ક્રિયાપદની સામે તમે જ્યારે પણ વાર્તા વાંચતા હો, જ્યારે પણ તમે ટેક્સ્ટ વાંચતા હો, ત્યારે તમારે એક આદત કેળવવી જોઈએ કે એની અંદર વપરાયેલા ભૂતકાળના ક્રિયાપદોને અંડરલાઇન કરવાના, પછી ડિક્શનરીનો પ્રયોગ કરીને અથવા તો યાદી કોઈ ક્રિયાપદોની અવેલેબલ હોય તો, અથવા તો તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર પણ તમે આ યાદી મેળવી શકો છો. તો તમે આ યાદી બનાવશો તો શું થશે? તમારું અંગ્રેજી વ્યાકરણ ઉપરનો કોન્ફિડન્સ ખૂબ સારો વધશે. હા, તો પાછા આપણે જે વાત કરતા હતા એ કે જ્યારે કેટલાક ક્રિયાપદો એવા છે કે જેમાં ડી લાગે છે, કેટલાક ક્રિયાપદો એવા છે કે જેની પાછળ કશું જ ફેરફાર થતો નથી, બંને સરખા જ રહે. કેટલાક ક્રિયાપદો મેં તમને હમણાં જ કહ્યું કે એ પ્રમાણે કે જેના બંને જુદા જુદા છે. સી તો સો, થ્રો તો થ્ર્યુ, ડ્રિંક તો ડ્રેન્ક. તો આ જુદા છે. કેટલાક ક્રિયાપદો મિત્રો એવા છે કે જેની અંદર પાછળ વાય આવતો હોય અને વાયની આગળ એક વ્યંજન આવતો હોય, તો વાયનો આઈ કરીને ઈડી લગાવવો પડે અને એનું પાસ્ટ ટેન્સ થાય. દાખલા તરીકે ટ્રાય, ક્રાય. તમે ક્રાય ટેક્સ્ટની અંદર આપણે જોયું હશે, ટ્રાય પણ છે. ટ્રાય તો ટ્રાઈડ, ક્રાય તો ક્રાઈડ. આવા ક્રિયાપદો કે જેમાં વાયની જગ્યાએ તમારે આઈ કરી અને પછી ઈડી લગાવવો પડે. તો આ સિમ્પલ પાસ્ટની અંદર ક્રિયાપદો તમારે આ એક પ્રેક્ટિસ પણ કરવી પડશે અને એને સમજવું પડશે. જો કે ધોરણ 5થી આપણે આ ધીમે ધીમે શીખતા આવીએ છીએ અને એનો 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 જેટલા ધોરણ સુધી તમે ભણો છો ત્યાં સુધી એનો પ્રયોગ આપણે વાક્યરચનામાં કરતા હોઈએ છીએ. તો કેટલાક ક્રિયાપદોમાં વાયનો આઈ કરીને ઈડી લગાવીએ છીએ. કેટલાક ક્રિયાપદો એવા છે કે જેની અંદર મિત્રો તમારે છેલ્લો જે વ્યંજન છે એને બેવડાવવાનો, ડબલ કરવાનો અને પછી એની પાછળ ઈડી લગાવવાનો. દાખલા તરીકે ટ્રાવેલ, તો ટ્રાવેલ્ડ, TRAVEL, TRAVELLED. સ્ટોપ, સ્ટોપ્ડ, STOPPED. તો કેટલાક ક્રિયાપદો આ રીતે પણ તમારે આ પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે અને આનું ધ્યાન રાખવું પડશે જ્યારે ટેક્સ્ટની અંદર તમારે. કારણ કે આ તમને સમજાય એ ક્યારે સમજાય કે જ્યારે તમે ટેક્સ્ટ વાંચવાની પ્રેક્ટિસ કરો છો. તમે જેટલું વધુ સારી રીતે યુનિટની અંદર કોઈ પણ સ્ટોરી હોય, કોઈ પણ ટેક્સ્ટ હોય, કોઈ પણ પેરેગ્રાફ જ્યારે તમે વાંચતા હો ત્યારે એક આદત પાડો કે આ ફકરાની અંદર કયા કાળની અંદર વાત કરવામાં આવી છે. જો એમાં ભૂતકાળની વાત હોય તો ભૂતકાળના જે ક્રિયાપદો હોય એની નીચે અંડરલાઇન કરો અને પછી આ પ્રમાણે તમે પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકો છો. ક્લાસરૂમમાં પણ આપણે 2 વિદ્યાર્થીઓ, 2 મિત્રોને દ્વારા એક મિત્ર આ રીતે પ્રશ્ન બનાવે અને એક મિત્ર આનો જવાબ આપે, તો એ દ્વારા પણ આપણે આની પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ છીએ. આના પછીની સ્લાઇડ આપણે જોઈશું. તો અહીંયા તમને જે આગળની સ્લાઇડમાં મેં તમને જે શીખવ્યું એ જ અહીંયા પણ છે.
પ્રેક્ટિસ માટે જ આ આપેલું છે તમને, તમે સ્લાઇડ જોઈ શકો છો. તો સૂચના શું છે એની ઉપર કે રીડ ધ સેન્ટેન્સ એન્ડ ક્વેશ્ચન્સ ઇન પેર. પેરની અંદર તમારે એનું કામ કરવાનું છે. લુક એટ ધ ફિગર. ડીડ પૂજન વિઝિટ ડીમાર્ટ યસ્ટરડે? મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું ને, ડીડ અને વિઝિટ. હવે એનો જવાબ આપીશું ત્યારે જુઓ તમે બાજુમાં બોક્સ મેં આપેલું છે. તો શું થયો જવાબ? પૂજન વિઝિટેડ ડીમાર્ટ યસ્ટરડે. અથવા પૂજન ડીડ નોટ વિઝિટ ડીમાર્ટ યસ્ટરડે. એમ પણ તમે કહી શકો. જો તમારે નકાર બનાવવું હોય તો શું તમારે કહેવું પડશે? પૂજન ડીડ નોટ વિઝિટ ડીમાર્ટ યસ્ટરડે. તો આ જ એક્સરસાઇઝ ઉપરથી તમે ગ્રુપની અંદર પ્રેક્ટિસ કરી શકો કે એક વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન બોલશે, ડીડ પૂજન વિઝિટ ડીમાર્ટ યસ્ટરડે? એક વિદ્યાર્થી એનો જવાબ હકારમાં આપશે, યસ પૂજન વિઝિટેડ ડીમાર્ટ યસ્ટરડે. બીજો વિદ્યાર્થી જવાબ આપશે, નો પૂજન ડીડ નોટ વિઝિટ ડીમાર્ટ યસ્ટરડે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ આપણે જોઈએ તો ડીડ રોહન પ્લે ક્રિકેટ યસ્ટરડે? તો એનો જવાબ મેં દરેક, આમાં પણ તમે જુઓ તમને વધુ સરળતાથી સમજાઈ શકાય એ માટે મેં દરેક વાક્યની અંદર ડીડ અને ક્રિયાપદને અંડરલાઇન કર્યા છે, અને નીચે જ્યારે જવાબ આપીએ છીએ ત્યારે આપણે એનો જે ક્રિયાપદ ભૂતકાળમાં કન્વર્ટ થાય છે એને પણ અંડરલાઇન કર્યું છે. ડીડ રોહન પ્લે ક્રિકેટ યસ્ટરડે? રોહન પ્લેડ ક્રિકેટ યસ્ટરડે. એક વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન બનાવશે, ડીડ રોહન પ્લે ક્રિકેટ યસ્ટરડે? એક વિદ્યાર્થી એવું કહે છે, યસ રોહન પ્લેડ ક્રિકેટ યસ્ટરડે. એક વિદ્યાર્થી એવું કહે છે, નો રોહન ડીડ નોટ પ્લે ક્રિકેટ યસ્ટરડે. તો તમને એની પ્રેક્ટિસ થશે, કારણ પ્રેક્ટિસ મેક્સ યુ મોર એફિશિયન્ટ. તમને જેટલું તમે આને મહાવરો કરો એટલો તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે વાક્ય રચના માટે. હા, તમારે કેટલાક ક્રિયાપદો તૈયાર પણ કરવા પડશે કે જે તમે આગળના ધોરણમાં પણ ભણીને આવ્યા છો, આ ધોરણમાં પણ ભણશો, તો એક યાદી તમારે બનાવવી પડશે આવા ક્રિયાપદોની. મેં તમને જે અગાઉ કહ્યું ને કે સિમ્પલ પાસ્ટમાં તમારે ક્રિયાપદ કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવાનું છે, તો એના થોડાક નિયમો છે અને આપણે તમારી સાથે ચર્ચા મેં એની કરી. તો એના પછીનો પ્રશ્ન છે, ડીડ જયા વોચ ટીવી લાસ્ટ નાઇટ? તો એક વિદ્યાર્થી એનો જવાબ આપશે, જયા વોચ ધ ટીવી લાસ્ટ નાઇટ. એક વિદ્યાર્થી ના પાડશે, નો જયા ડીડ નોટ વોચ ટીવી લાસ્ટ નાઇટ. તો તમે 3 વિદ્યાર્થીઓના ગ્રુપમાં આ એક્સરસાઇઝ કરીને તમને મજા પડે એવું કામ કરી શકો છો. એના પછીનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, ડીડ કાવ્યા ઇન્વાઇટ ફ્રેન્ડ્સ લાસ્ટ સન્ડે? તો એક વિદ્યાર્થી કહેશે, યસ કાવ્યા ઇન્વાઇટેડ friends last Sunday. એક વિદ્યાર્થી એવું કહે છે, નો કાવ્યા did not invite friends last Sunday. તો તમે અહીંયા આ પ્રકારે સાદા ભૂતકાળના વ્યાકરણની પ્રેક્ટિસ તમે કરી શકો છો. તો યુનિટ 1ની અંદર આપણે તમારી સાથે જે આજે મેં વાતો કરી એની અંદર સૌથી પહેલાં મેં તમને એ યુનિટની વાર્તા
એનો સાર એ બહુ સરળ ભાષામાં, શક્ય હોય તો અંગ્રેજી વધુ વાપર્યું છે, પણ તમે સમજી શકો થોડાક જેસ્ચરથી અને બહુ સારી રીતે. તો એ વાર્તા કયા પછી મેં તમારી સાથે પાઠની કેટલીક એક્સરસાઇઝો વોકેબ ઉપરની, કોમ્પ્રિહેન્શન પરની, વ્યાકરણ પરની એવી કેટલીક તમારી સાથે શેર કરી. હવે આ પાઠના આધારે આપણે એક કામ કરીશું. જેમ આ પાઠની અંદર ઝુલુ ટ્રાઇબ વિશે મેં શરૂઆતમાં તમને એક પિક શેર કર્યું, તો ઝુલુ જાતિ એવી કેટલીક જાતિઓ આપણા દેશમાં પણ વિશિષ્ટ રીતે પોતાનું જીવન ધોરણ પસાર કરે છે. આપણા ગુજરાતમાં પણ એવી એક જાતિ છે જેના વિશે હું તમને અત્યારે વાત કરું છું કે માલધારી, ગીરના જંગલોમાં રહેતા માલધારી ટ્રાઇબ વિશેની આપણે માહિતી એકઠી કરવાની છે. એમની તમે આના માટે તમારા એન્સાયક્લોપીડિયા, કેટલાક રેફરન્સ બુકો, ઇન્ટરનેટ અથવા તો તમારા ઇતિહાસ, સામાજિક વિજ્ઞાન કે ભાષાના શિક્ષકની મદદ તમે લઈ શકો છો અને એ માલધારી ટ્રાઇબ વિશે માહિતી, થોડાક ચિત્રો એવું કલેક્શન કરીને આપણે એક સરસ મજાનો પ્રોજેક્ટ બનાવીને આપણા ક્લાસરૂમની અંદર એનું શો કરી શકીએ અથવા તો એનું પ્રેઝન્ટેશન કરી શકીએ. પાઠની અંદર, યુનિટની અંદર, લેસનની અંદર આપણને ચિતા વિશે વાત કરવામાં આવી છે. તો આપણે એક બીજા કોઈ પ્રાણી વિશે જે જંગલમાં રહેતું હોય એવા એક પ્રાણી વિશે માહિતી ભેગી કરીને તમે એ પ્રાણી વિશે 10 વાક્યો તમારી જાતે તૈયાર કરો, એનું ચિત્ર લાવો, ચિત્રની નીચે એની સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકનો પણ એમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને આના માટે એક પ્રાણીની માહિતી આપેલી છે અને એનો ઉપયોગ તમે કરી શકો એમ છો. પણ પાઠમાં જે પ્રાણી વિશે માહિતી આપી છે એમાં તમને રેડીમેડ, હું માનું છું ત્યાં સુધી થોડીક રેડીમેડ માહિતી મળે, પણ તમારી જાતે અથવા તમારા ગ્રુપમાં 2-3 મિત્રોના ગ્રુપમાં તમારે બીજા કોઈ એક પ્રાણી વિશે આવી માહિતી કલેક્ટ કરવાની છે અને તમારે એ માહિતીને તમારા ક્લાસરૂમની અંદર લગાવવાની છે. પ્રોજેક્ટની રીતે લગાવો અથવા તો પેપર ઉપર તૈયાર કરીને મૂકો અને ક્લાસરૂમમાં લગાવો, જેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ, આવા 5 વિદ્યાર્થીઓના ગ્રુપમાં જો તમે પ્રયત્ન કરો તો 5 પ્રાણીઓ વિશે તમે સરસ માહિતી એકબીજા ગ્રુપ સાથે શેર કરી શકો અને તમે એ ઉપયોગ પણ કરી શકશો. તમારું એનાથી લખાણ અને તમને જાતે લખવાની એક ટેવ ડેવલપ થશે અને જેનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને ખૂબ મજા પડી તમારી સાથે આ યુનિટની થોડીક વાતો તમારી સાથે શેર કરી અને હું આશા રાખું છું કે તમને બધાને બહુ સરળતાથી એ સમજાયું હશે. તો હવે પછીના બીજા એપિસોડમાં આપણે નવા યુનિટની કોઈ વાતો લઈને ભેગા થઈશું અને મળીશું. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય, થેન્ક યુ,
નમસ્કાર. એકવીસમી સદી આપણને કારકિર્દીની અનંત તક આપે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10મા ધોરણ પછી શું કરવું, કઈ કારકિર્દી પસંદ કરવી એવી મૂંઝવણમાં હોય, તેઓ પોતાના રુચિની ક્ષમતાના આધારે ઘણા બધા ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે. આવું એક ક્ષેત્ર છે વાણિજ્ય. ચાલો જાણીએ આ ક્ષેત્ર વિશે અને આ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દીની વિવિધ તક વિશે. વાણિજ્ય ક્ષેત્રમાં વેપાર અને તેની સાથે સંબંધિત તમામ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. વ્યવસાય એ આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અવિભાજ્ય ભાગ છે અને વ્યવસાય સંબંધિત અનેક ક્ષેત્રો વિશે જ્ઞાન વાણિજ્ય દ્વારા હસ્તગત કરી શકાય છે. CA, CS, ICWA અથવા MBA જેવા લોકપ્રિય જાણીતા વિકલ્પો સિવાય આ પ્રવાહમાં અસંખ્ય અન્ય તક છે. આપણા રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓ કોઈના કોઈ રીતે વાણિજ્ય સાથે સંબંધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે વિવિધ કર, બેન્કિંગ કામગીરી, નામું, ખરીદીઓ, વેચાણ, માર્કેટિંગ, વીમો વગેરે. વિવિધ પરિબળો જેમ કે આવક અને ખર્ચ, શેરો, ધંધાકીય આગાહીઓ, ખર્ચ, નાણાં વગેરે ધ્યાનમાં લઈ ઓડિટ કરવું તે વાણિજ્ય પ્રવાહનો નોંધપાત્ર ભાગ છે. ત્યારબાદ ITI અભ્યાસક્રમો છે, જેવા કે સેક્રેટેરિયલ પ્રેક્ટિસ અને સ્ટેનોગ્રાફી વગેરે, જે 10મા ધોરણ પછી આપવામાં આવે છે, જે વિવિધ રોજગાર અને સ્વરોજગારની તક માટે દરવાજા ખોલી શકે છે. આવક અને કામનો અનુભવ મેળવવા સાથે દૂરસ્થ શિક્ષણ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 10મા ધોરણ પછી ઉચ્ચતર માધ્યમિકના જનરલ સ્ટ્રીમમાં વાણિજ્યના વિષયો પસંદ કરી શકો છો. ગણિત વાણિજ્યનો અગત્યનો ભાગ છે, પરંતુ તે અલગ રીતે લાગુ પડે છે. 12મા ધોરણ સુધી સતત ગણિત શીખવું એ બધા વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોમાં ઉપયોગી છે. BComની પૂર્ણતા માટે અર્થશાસ્ત્ર અને એકાઉન્ટન્સી ફરજિયાત છે. જો કોઈને ભવિષ્યમાં વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો જેમ કે CA અથવા CS કરવું હોય, તેમને 11મા ધોરણથી તે માટે તૈયારી કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. BCom કરતી વખતે અન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાઓ અને પ્રારંભિક પરીક્ષાઓ આપી શકાય છે. ભવિષ્યના વ્યવસાયની સંભાવનાઓને વધારવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરતી વખતે કામ કરીને વ્યવહારુ અનુભવ મેળવવો જોઈએ અને તમામ જરૂરી સોફ્ટવેર અને ટેકનોલોજી શીખવી જોઈએ. સ્નાતક થયા પછી વિકલ્પો જેમ કે DTL અથવા કરવેરા પદ્ધતિમાં GDCA થી રોજગારની તક વધે છે. કાયદાની ડિગ્રી અથવા LLB બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મદદ કરી શકે છે, જેમાં કારકિર્દીની ઘણી તક રહેલી છે. ઉપરાંત ગ્રેજ્યુએશન પછી MBAનો અભ્યાસ કરવાનો એક વિકલ્પ તો છે જ. આ ક્ષેત્રમાં ઉપલબ્ધ રુચિ, ક્ષમતા અને અસંખ્ય તકના આધારે તમારા સપનાની કારકિર્દી પસંદ કરવાનું શક્ય છે.